دہلی کی ساکیت کورٹ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی عرضی میں دسمبر 2019 میں شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کے بعد یونیورسٹی کیمپس میں دہلی پولیس کی کارروائی کے خلاف FIR درج کرنے کی مانگ کی تھی۔ کورٹ نے عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے عرضی میں لگائے گئے الزامات پولیس ملازمین کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ ایسے میں CRPC 197 کے تحت مقدمہ درج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خرم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم، عرضی کو خارج کر دیا گیا ہے، مقدمہ درج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دیکھیے، بالکل بولا گیا تھا تقریباً 1 سال پورا ہے، لیکن اب عدالت نے یہ صاف کر دیا ہے کہ جس طرح سے لائبریری میں مار پیٹ کی گئی تھی اور کیونکہ کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ 15 کافی لوگ بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے تھے، وہ متھرا روڈ آگے بڑھ رہے تھے اور اسی درمیان پولیس نے اور اس کے بعد وہاں پر تشدد ہوا، کئی بسوں کو کافی طلبہ تھے، ان کو چوٹیں آئیں اور اس درمیان جب ایسے لوگوں پر کارروائی ہو رہی تھی تو اسی وقت دہلی پولیس کے جو عملہ تھا یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہوا اور لائبریری تھے جنہوں نے چھپنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ اسی کے ساتھ آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں دہلی پولیس کی طرف سے لگاتار یہ کہا گیا ہے بازی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا، لیکن یونیورسٹی دسمبر کو ہی جامعہ نگر تھانے میں درج کرانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن FIR درج نہیں ہوئی۔ اس کے تحت یہ معاملہ عدالت میں گیا تھا، ساکیت کورٹ، اور اب اس عرضی کو خارج کا کہنا تھا کہ ہم سے اجازت نہیں لی، سامنے آ کر کے بیان دیا تھا اور کہا تھا تقریباً کئی کروڑ روپے کی پراپرٹی جو ڈیمیج ہوئی ہے اس کا ہرجانہ دلایا جائے، اور اس معاملے میں وزارت کو بھی، وزارت فروغ انسانی مسائل کو بھی مطلع کیا گیا تھا۔ خرم، آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، بے حد شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ذریعے پارلیمنٹ میں شہریت ترمیمی قانون کو لے کر دی گئی وضاحت اور اصول و ضوابط بنائے جانے کو لے کر دیے گئے بیان پر مسلم تنظیموں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت کو شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت میں ہوئے احتجاج کو سمجھنا چاہیے اور اس مدعے سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر یہ قانون لایا گیا تو اس معاملے پر دوبارہ تحریک شروع کی جائے گی اور یہ تحریک گزشتہ مرتبہ سے بڑی ہوگی۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے۔ وہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور ویلفیئر پارٹی کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے CAA کے خلاف تحریک روک دی گئی تھی، لیکن تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بڑا پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوا ہے، کم سے کم 700-800 جگہوں پر جو ہے شاہین باغ کے نام سے تحریک چلی ہے، پوری سوسائٹی نکل آئی ہے، اور دوسرے مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ جو ہے، بہت سے لوگ جو کہ ہیومن رائٹس وغیرہ کے بارے میں بہت ہی چنتت ہوتے ہیں، وہ سب باہر نکلے اور انہوں نے تقریباً 3.5 مہینے تک جو ہے مستقل اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ ہزاروں بلکہ کہیں تو لاکھوں لوگ باہر نکلے، اور اس کے بعد صرف کورونا کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا مسئلہ ختم ہو گیا، ان کا پروٹیسٹ ختم ہو گیا، بلکہ کورونا کی وجہ سے حکومت نے ان پہ اتنی سختی کی کہ اب کورونا پھیل جائے گا تو لوگ گئے۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس سے سبق سیکھتی اور یہ سمجھتی کہ بھئی ایک بہت بڑا طبقہ ملک میں ایسا ہے جس کو کہ اس قانون سے پریشانی ہے، اس لیے اس پر غور خوض ہوتی۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ کسی بھی مسئلے پر بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ ابھی جو کسانوں کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی ہے کہ کسی کسان سے بات نہیں کی، کسی کسان یونین سے بات نہیں کی، کسی آرگنائزیشن سے بات نہیں کی، بیٹھ کے بند کمرے میں اپنے ایک فلسفی ان کی ہوتی ہے اس کے مطابق کر لیا۔ ایسی NRC کا مسئلہ ہے کہ کسی سے بات نہیں کی انہوں نے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے، کسی سے بات نہیں کی انہوں نے، بیٹھ کے قانون بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت ہی غلط ہے، یہ ایک طرح سے ایک فاسسٹ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس میں کہ آپ دوسری کی بات نہیں سنتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ بس آپ جو کہیں آمنا صدقنا کہے بالکل مان لے۔
یہ غلط ہے، اور اگر انہوں نے دوبارہ شروع کیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بڑی تحریک شروع ہوگی، اس لیے کہ ابھی تک تو خطرہ تھا اور اب تو شروع ہو جائے گا. جب شروع ہو جائے گا تو وہ خطرہ اور بڑھ چکا ہوگا. ہمارا جو سی اے کے خلاف آندولن چل رہا تھا پورے دیش میں، وہ آندولن جو تھا وہ ختم تو نہیں ہوا ہے، وہ تو پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے رک گیا تھا، وہ دوبارہ شروع ہوگا. اور دیکھیے یہ سرکار کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیسیکلی جو آندولن تھا سی اے کے خلاف میں، وہ صرف ایک کمیونٹی کا آندولن ہی تھا. صحیح ہے، شروعات تو کی تھی ایک کمیونٹی نے، مسلمانوں نے، لیکن اس میں سکھ بھی آ گئے تھے، اس میں عیسائی بھی آ گئے تھے، اس میں بدھ جیوی بھی آ گئے تھے، اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے تھے. تو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی جانب سے پیش کیے گئے عام بجٹ سے مسلم تنظیمیں خوش نہیں ہیں. کئی تنظیمیں تعلیمی میدان میں کمی کی مخالفت کر رہی ہیں تو کئی دوسرے سوال اٹھا رہی ہیں. جماعت اسلامی ہند کی طلبہ تنظیم SIO آف انڈیا نے مرکزی حکومت کو تعلیم پر ملک کی GDP کا 6% خرچ کرنے کے لیے پہلے ہی خط لکھا تھا، لیکن حکومت نے اس مرتبہ تعلیم کے بجٹ میں اور تخفیف کر دی. تعلیم کا بجٹ 99,000 کروڑ سے 93,000 کروڑ کر دیا گیا. اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نہال کہتے ہیں کہ ہم اس بجٹ سے خوش نہیں ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ بجٹ میں ایلوکیشن جو ہے شکشا کے پرتی، ایجوکیشن کے پرتی بڑھے گا، لیکن جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو ایکچولی میں گھٹا ہے، جو کہ ایک اچھا چین نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے نوجوانوں یواؤں کا دیش ہے تو وہ گھٹا ہے. اس کے بعد آپ فیلوشپ کے بارے میں دیکھتے ہیں، پچھلے سالوں میں کمپلینٹ رہا ہے کہ فیلوشپ جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں بھی کٹوتی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن انفراسٹرکچر وغیرہ پہ بہت زیادہ زور ہے، لیکن یہاں پہ اسکیم یا ایک نیشنل ڈیجیٹل اسکیم کی تو بات کی گئی، لیکن اس کا کیا روڈ میپ ہوگا، کب بنے گا، یہ تو صاف نہیں ہے. اس کے بعد اسکل انڈیا جو کہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. کوشلیہ مشن کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے جس طرح دوسرے جملے ہیں وہ بھی جملے میں ہی سمٹ جائے گا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور ویلفیئر پارٹی کے صدر قاسم رسول الیاس نے عام بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کو راحت نہیں دی گئی. وہیں تعلیم سے جڑے کلیم الحفیظ وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں کی گئی کمی سے ناراض ہیں. یہ بجٹ آ رہا ہے کرونا وائرس کی وبا کے بعد، یہ بجٹ آ رہا ہے لمبے لاک ڈاؤن کے بعد. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بجٹ میں ایک تو ہیلتھ سیکٹر اور دوسرا جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ اس دونوں معاملے میں کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے، اور انہوں نے یہاں بھی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بجٹ ہیلتھ سیکٹر میں بڑا ہے، لیکن اس میں 35,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ صرف ویکسینیشن کے لیے ہے. کسی کو پسند نہیں ہے نا، بجٹ پسند ضرور آیا. آپ دیکھیے فکی کا خوب اس کو ویلکم کر رہی ہے، جو بڑے بڑے انڈسٹریز ویلکم کر رہے ہیں، کارپوریٹ ویلکم کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھا بجٹ ہے، اور عام آدمی کے لیے بہت ہی مایوس کن بجٹ ہے. جہاں تک بجٹ 2021 کا سوال ہے تو حکومت سے اس بجٹ کے لیے بہت زیادہ امیدیں تھیں. جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بجٹ اب تک کے 100 سالوں میں پیش کیے گئے بجٹ سے بہتر ہوگا، لیکن جب بجٹ پیش ہوا تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی. البتہ کچھ کوچز، اسکول، کچھ میڈیکل انفراسٹرکچر کی بڑھانے کی بات کی گئی، لیکن وہ طبقہ جو کرونا مہاماری کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، یعنی اقلیتی طبقہ، اس کی طرف حکومت نے کوئی توجہ نہیں کی. وہ بے روزگاری کی بھی مار جھیل رہا ہے، وہ GDP کی گرتی شرح کی بھی مار جھیل رہا ہے، اور اس نے اس بجٹ کی بھی مار جھیلی. اگر آپ بجٹ کو دھیان سے دیکھیں تو دیکھیں گے کہ جو منسٹری آف مائنورٹی افیئرس، جس کا پچھلے سال بجٹ 5,029 کروڑ تھا، اسے گھٹا کے 4,810 کروڑ کر دیا گیا. کہ آخر وہ طبقہ جو بالکل ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے، فائنینشلی بیکورڈ ہے، سوشلی بیکورڈ ہے، اس طبقے پہ حکومت کی اتنی عدم توجہ کیوں؟ بجٹ کو لے کر مسلم تنظیموں کی تنقیدیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کورونا کی وجہ سے گرتی ہوئی GDP کی وجہ سے پیسے کا انتظام کرنا حکومت کے لیے مشکل امر تھا، اس لیے کئی شعبوں کے بجٹ میں تخفیف کی گئی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ. مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی ہزاروں کروڑ کی پیش قیمتی املاک کو ناجائز قبضے سے بچانے کو لے کر بھوپال میں سماجی تنظیموں کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. شہر قاضی سید مشتاق علی ندوی کی سربراہی میں منعقدہ میٹنگ میں علماء دین کے علاوہ ماہرین قانون، سماجی تنظیموں کے نمائندے اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی اور وقف املاک کے تحفظ کو لے کر اپنی سنجیدگی کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
कमेटी में वक्फ इमलाक को लेकर 5 वकीलों पर मुश्तमिल ई कमेटी तश्कील दी गई जो मुस्लिम समाज की जानिब से वक्फ जमीनों की अदालत में पैरवी का फरीजा अंजाम देगी। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी से खास बातचीत की। बेशकीमती ज़मीनें, कब्रस्तानों पर बढ़ते नाजायज़ कब्जे मुस्लिम समाज के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस मामले को लेकर भोपाल में शहर काजी की क़यादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। कई साहब जो मीटिंग जो तय की गई उसमें वक्फिया इमलाक का कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने भी कहा कि आज शहर के तमामी जमातों के ज़िम्मेदारों के साथ हमने मीटिंग की है और भी जो शहर के ज़िम्मेदार थे उनको बुलाकर इस बात तरफ मुतवज्जे किया कि नंबर 1 पर तो हमारी जो जायदादें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और अभी तक जो गलती इस सिलसिले में हो चुकी है उसकी इस्लाह किस तरह की जाए और जो गलती हो चुकी है दोबारा ना हो उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो इस सिलसिले में हमने तमामी ज़िम्मेदारों के साथ मशवरा किया है और एक वकला की एक पूरी पैनल बना दी है, वो इंशाअल्लाह इन मामलों को देखेगी। और 22 जमातों की नुमाइंदा फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद ने दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत की है। काउंसिल की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के तौसत से सदर जमहूरिया को एक मुतालबाती मकतूब रवाना किया गया। इस मकतूब के जरिए दरख्वास्त की गई कि किसानों के मुतालबात को फौरी तस्लीम किया जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। काउंसिल ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाते हुए किसान एहतजाज को सबोटाज करने की साजिश का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस मामले में हुकूमत को जवाबदेह बनाना जरूरी है। 26 को जो हंगामा हुआ है या रूट को डाइवर्ट किया गया और लाल किले पे लोग पहुंचे, ये भी गवर्नमेंट की एक चाल है। जिस तरह से उसने CAA और NRC के मूवमेंट को फ्लॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, शाहीन बाग को ख़त्म करने के लिए दिल्ली राइड करवाया था और कोरोना को इशू बनाकर वो पूरा शाहीन बाग का इशू ख़त्म कर दिया। उसी तरह 26 को भी किया गया, रूट डाइवर्ट किए गए, लाल किले पे लोगों को पहुँचाया गया, उसको बेस बनाकर FIR काटी गई, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किए गए और किसानों को जो अरेस्ट किया गया। तो हमारा डिमांड ये है कि उनकी जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करे गवर्नमेंट और वो जो डेकोरियन लॉ है वो तीनों लॉ को रिपील करे और जो FIR हुई है वो वापस ले और जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनको फौरी छोड़े। बंगाल असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी तेज हो गई है। फुरफुरा शरीफ के एक ग्रुप ने ममता हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने अपने भतीजे अब्बास सिद्दीकी को चैलेंज किया है। अब्बास सिद्दीकी ममता मुखालिफ माने जाते हैं जिन्होंने सियासी जमात तश्कील देकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की जमात को अपने सियासी इत्तेहाद में शामिल करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर्स को TMC से जोड़े रखने के लिए हर मुमकिना कोशिश में लगी हुई है। रियासती वजीर फरहाद हकीम ने फुरफुरा शरीफ के मुस्लिम वोटर्स से ममता हुकूमत पर भरोसा रखने की अपील की, जबकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता हुकूमत पर रियासत की अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। ये लोग बोला आ जाओ, घर में आ जाओ, हम तुमको हेल्प करेंगे। हम अपना सोच के उसके घर में जा रहे हैं, उसके पार्टी में जा रहे हैं, वो अंदर में लेके बाहर से तला दे रहे हैं, दे के बोल रहे देखो हम मुसलमान को बचा रहे हैं, मगर 7-8 साल से गांजे के केस में उसके अंदर में डाल के मर रहे हैं। ये आदमी लोग नहीं समझ रहे। बाहर में तलवार ले घूर रहे हैं, इसमें BJP को देख रहे हैं, जय BJP मर रहे हैं, मगर यहाँ अंदर में घुसा के जेल में ताला लगा के 6-7 साल से उसको खाना नहीं दिया, देखने भी नहीं गए, वो ऐसा ऐसा भूखा मर रहे हैं, इसका आवाज कोई नहीं उठा रहे। ये सब देख के हमने सोचा है राजनीति करना जरूरी है। मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने के लिए ममता हुकूमत ने भी फुरफुरा शरीफ का सहारा लिया है। यानी फुरफुरा शरीफ का एक ग्रुप जहां ममता हुकूमत के खिलाफ मुकाबले में खड़ा है, वहीं एक दूसरा ग्रुप ममता हुकूमत की हिमायत में भी सामने आया है। ऐसे में फुरफुरा शरीफ सियासी तौर पर किसको कितना फायदा पहुंचाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस बार बंगाल की सियासत में फुरफुरा शरीफ अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराएगा। कैमरामैन शुभवर्तो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 2 और 3 फरवरी को 2 रोज़ा बैन अक़वामी वेबिनार का मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक की याद में इनकाद किया गया। इस वेबिनार का इनकाद बाबुल इल्म एजुकेशनल सोसाइटी नई दिल्ली और कल्चरल हाउस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नई दिल्ली के इश्तराक से किया गया। वेबिनार का थीम था इस्लाम में ख़वातीन, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इस बैन अक़वामी वेबिनार का मकसद माहिरीन तालीम, उलमा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को प्लेटफॉर्म फराहम करना था ताकि वो इस मौजू पर अपने रिसर्च, फहम और तजावीज़ दें। 2 रोज़ा वेबिनार में ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने और उन्हें बाइख्तियार बनाने में माहिर तालीम और इस्लामी स्कॉलर मरहूम डॉक्टर कल्ब सादिक की खिदमात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने और उन्हें खुद कफ़ील और बाइख्तियार बनाने के लिए मरहूम मौलाना कल्ब सादिक की जानिब से कारहाय नुमाया खिदमात अंजाम देने के लिए उनको भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और उनके रास्ते पर चलने का अहद किया। डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की उन खिदमात को याद किया जाए जो उन्होंने ख़वातीन की तालीम, उनके फलाह व बहबूद और उनके एम्पावरमेंट के लिए किया। दूसरी तरफ इस वेबिनार का ये भी मकसद है कि हम इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, उनकी अहमियत, उनकी पहचान और दौर हाजिर में जो उनके मसाइल हैं उनको भी सामने रखें, क्योंकि इस्लाम ने औरत को बहुत सारे हुकूक दिए, अख्तियारात दिए, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तौर पर नहीं हो रहा है। तो इस वेबिनार में उलमा को और रिसर्च स्कॉलर्स को दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से दावत दी गई। समाजवादी पार्टी के बीएमसी ग्रुप लीडर रईस शेख ने बीएमसी के बजट को महज आंकड़ों का खेल बताया है। रईस शेख ने कहा कि महकमे सेहत के बजट को बढ़ाने की जरूरत थी। जायदाद टैक्स में भी किसी तरह की कोई राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। की आशाओं पे पूरा नहीं पड़ता। ये बजट जो है मुंबई करो को 5,000 कोटी का लोन देने वाला है। इस बजट में पहली बार मुंबई महानगर पालिका इंटरनल लोन रेज करने वाली है और 4,000 करोड़ जो है, जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। उम्मीद ये थी कि ये हेल्थ बजट होता, ये बजट ऐसा होता कि जो हर मुंबईकर को आश्वासित करता कि आपकी बीमारी में, आपके बुरे वक्त पे मुंबई महानगर पालिका अपनी जवाबदारी निभाते हुए आपके साथ खड़े रहेगी। कर्नाटक में एमआईएम पार्टी कांग्रेस को निशाना बनाकर मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया है। बेंगलुरु के मोनेश्वर नगर में एमआईएम के लीडर के शरफुद्दीन ने कहा है कि कांग्रेस सेक्युलर नजरियात पर नहीं, आरएसएस और बीजेपी की सोच पर काम कर रही है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु महानगर पालिका के इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। इसके पेश नज़र एमआईएम पार्टी जगह जगह इजलास मुनक्किद कर रही है और अपने दफातर कायम भी कर रही है। पूरे का पूरा मुस्लिम यानी कि कमजोर तबका है, जहाँ पे हर सियासतदान आ रहा है सिर्फ वोट लेके चला जा रहा है। यहाँ पे कोई तरक्की कर को नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मुद्दा ये है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा कि यहाँ के हॉस्पिटल्स का मसला है। जो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे गंदगी का मसला है। हर आदमी वादे करता है फिर वापस चले आता है। जब हम यहाँ के आदमियों से जब मुलाकात करते हैं उस वक्त में आदमी ये बताता है कि साहब हर बार हमारे पास यही आते हैं, हर कोई आ जाता है, लेकिन वादे करता है फिर जीतने के बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देता। इस बेंगलोर शहर के अंदर एक ऐसी सोच को लेकर खड़ी है जो आज तक 70 साल से इस कांग्रेसियों ने ढोकलापन करके हमारी सारे इंसानियत को तबाह कर दिया है कि आज तक जो है हमारे जितने कांग्रेस जो बड़े लीडर कहा जाते थे, अपने आप को सेक्युलरिज्म कहा करते थे, सब कुछ हमारा लुटा लिया है। सब कुछ। नांदेड़ में शंकर नागरी कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों की 14 करोड़ से जायद की रकम गबन कर ली गई है। अकाउंट हैक करके ये रकम बैंक के खातेदारों के अकाउंट से दूसरे खातों में मुंतकिल की गई है। इस मामले की तफ्तीश में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में गैर मुल्की अफराद के मुलविस होने का भी इंकिशाफ हुआ है। नांदेड़ पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में नाइजीरिया के 2 शहरियों को हिरासत में लिया है। उन्हें नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 8 फरवरी तक पुलिस तहवील में भेज दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी किसी बात का खुलासा नहीं किया है।
बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड में 31 बैंकों में फर्जी नामों से कई खाते खोलकर ये फ्रॉड किया गया है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव से कबल शहर में सियासी पार्टियों का जमघटा शुरू हो चुका है। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासी ऑब्जर्वर फारूक अहमद की मौजूदगी में दलित लीडर और साबिक कॉरपोरेटर मिलिंद दभाड़े ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर मिलिंद ने कहा कि उनके हजारों हामी अब वंचित को मुस्तहकम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फारूक अहमद ने सेक्युलर पार्टियों पर इल्जाम आयद किया है कि सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन उनके मुस्बत किरदार को कभी उजागर नहीं किया गया, जबकि महाराष्ट्र का मुसलमान हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 890वें उर्स को लेकर आज जिला इंतजामिया की मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला इंतजामिया के ओहदेदारान, पुलिस अफसरान और दरगाह कमेटी के सदर अमीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमीन पठान ने कहा कि उर्स में आने वाले ज़ायरीन की सहूलतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम खुद पर हिंदुस्तानी होने के नाते फख्र क्यों करते हैं? हमें मुनफरिद क्या बनाता है? ये आत्मनिर्भर होने की हमारी सलाहियत है। इसका एक सीधा नतीजा इज्जत नफ्स है। नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC आपके लिए मुल्क भर से अलग अलग कहानियां लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम हिंदुस्तानी अपने मसाइल को खुद से हल कर रहे हैं। हम सरकार पर मुनहसर नहीं है। हमारी इख्तराई और हुसूलियाबियों की कहानी बयान करती है कि हम एक कौम की शक्ल में कौन है। ये कहानी है आबिद सूरती जैसे लोगों की, एक कौमी अवार्ड याफ्ता अदीब और कार्टूनिस्ट की जो लीक होने वाले नल ठीक करता है। आबिद सूरती एक नेशनल अवार्ड विनर है अपनी शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज तीसरी आंख के लिए। 2007 में इन्होंने मुंबई के मीरा रोड से अपने आस पड़ोस के पानी के नलों को ठीक करने का काम शुरू किया। मैं मानता हूं कि किसी पर डिपेंड होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो काम हम कर सकते हैं वो हमें करना है। मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग जिनके घर में नल टपक रहे हैं, किसी के घर में 6 महीने से, साल से, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मुझे एक मैसेज देना होगा कि आप अपने आप खुद कीजिए। आज सूरती के काम को दुनिया भर में पहचाना और सराहा जाता है। आबिद सूरती का कारोबार बिना रुके कोरोना काल में भी जारी है। इससे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारा काम हमने किया। हमने किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी पर डिपेंड नहीं हुए। हमने हमारा काम खुद किया। ये जो गर्व की बात है, अभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है। आबिद सूरती एक एक बूंद पानी की बचत करते हैं स्वाभिमानी बनकर। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। नाजरीन, खास बातें टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।